మాతాజీ నా స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా మాతాజీ నీకు? కనిపిస్తుంది మాతాజీ. ఓకే. వన్ మినిట్ మాతాజీ. కనిపిస్తుంది మాతాజీ. ఓకే, ఒక్క నిమిషం మాతాజీ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. శ్రీమద్ భాగవతం Cantor 4 Chapter 22 Shloka 21. Prithu Maharaj meeting with the 4 Kumaras. शास्त्रीय इयैव सुनिश्चितो निर्णयम् क्षेमस्य सत्रेय विमरेषु हेतु असंग आत्मा व्यतिरेक आत्मनि धृतरेति ब्रह्मणि निर्गुणे च या. Shastresu, in the scriptures, ya eva, this is only, so nishchita, positively concluded, nirnam, of human society, kshemasya, of the ultimate welfare, sadreyaka, perfectly, vimaresu, by full consideration, hetu, cause, asanga, detachment, atma vyatireka, the bodily concept of life, atmani, onto the supreme soul, drada, strong, rati, attachment, brahmani, transcendence, nirgune, in the supreme who is beyond the material mode, cha, and ya, which. సనాతన కుమారాస్ వచ్చేసి పృథు మహారాజ్తోని చెప్తున్నారు అనమాట. It has been conclusively decided in the scriptures after due consideration that the ultimate goal for the welfare of human society is detachment from the bodily concept of life and increase and steady fast attachment for the Supreme Lord, who is transcendental beyond the mode of material nature. Purport by Srila Prabhupada. Everyone in human society is engaged in the ultimate benefit of life, but persons who are in the bodily conception cannot achieve the ultimate goal, nor can they understand what it is. The ultimate goal of life is described in Bhagavad Gita 2.59, Param Dritya Nivarate. When one finds out the supreme goal of life, he naturally becomes detached from the bodily concept. Here in these words, the indication is that one has to steadfastly increase attachment for the transcendence, Brahmani, as confirmed in the Vedanta Sutra 1.1.1. Atato Brahmana Jignasa. Without inquiring about the supreme or the transcendency, one cannot give up attachment for this material world. By the evolutionary process in 84 lakh species of life, one cannot understand the ultimate goal of life because in all those species of life, the bodily concept is very prominent. Atato Brahmani Jignasa means that in order to get out of the bodily concept, one has to increase attachment to the inquiry about Brahman. Then he can situate it in the transcendental devotional service. Shravanam, Kirtanam, Vishnu. To increase attachment from Brahman means to engage in devotional service. Those who are attached to the impersonal form of Brahman cannot remain attached for very long. Impersonalists, after rejecting the world as a mithya or false, Jagan mithya, come down again to the Jagan mithya. Although they take sannyasa to increase their attachment for Brahman. Similarly, many yogis who are attached to the localized aspect of Brahman as Paramatma, great souls like Vishwamitra also fall down as victim of women.
Therefore, increased attachment for the Supreme Personality of Godhead is advised in our sutras. That is the only way of detachment from the material existence. And in explained in Bhagavad Gita 2.59, as Param Drishya Nivarate, one can cease material activities when he actually has the taste of devotional service. Sri Chaitanya Mahaprabhu also recommended love of Godhead as the ultimate goal of life. Prema Puma Artho Mahan. Without increasing love of Godhead, one cannot achieve the perfection stage of transcendental position. Om Ajnanatimirandasya Jnananjana-shalakaya Chatsurumitam Ena Tasmai Sri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Madhubhishtam Stapitam Ena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadanti Syatadadikam. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktarunda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. మనం ఇదివరకు చాప్టర్స్ లోని ప్రీవియస్ శ్లోకాస్ లో కూడా చూసామన్నమాట. పృథు మహారాజు 4 కుమారాస్ ని ఎలా గ్లోరిఫై చేశారు అని మనము విన్నాము. అయితే మనం ఈ శ్లోకాస్ లో ముందు శ్లోకాస్ లో చూసింది ఏంటంటే ఇప్పుడు 4 కుమారాస్ వచ్చేసి పృథు మహారాజ్ ని గ్లోరిఫై చేస్తున్నారు అనమాట. తను ఎంత గ్రేట్ పర్సనాలిటీ అన్నది, అమేజింగ్ పర్సనాలిటీ అతను అన్నది చెప్తా ఉన్నారు అనమాట మనకి ఈ శ్లోకాస్ లో. అయితే మనకి దీంట్లోని మెయిన్ ఎసెన్స్ ఆఫ్ ఈ శ్లోక ఏంటంటే మనకి అటాచ్మెంట్, మెటీరియల్ అటాచ్మెంట్ తగ్గించుకొని కృష్ణ మీద అటాచ్మెంట్ పెంచుకోమన్నది మెయిన్ ఎసెన్స్ ఆఫ్ ద శ్లోక అన్నమాట. మనకి ఏంటంటే బై బర్త్ మన అన్ని లివింగ్ బీయింగ్స్ ఇంక్లూడింగ్ ద హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అన్నమాట, మనం అందరం ఒక బాడీలీ కాన్సెప్ట్ తో పుడతాము. మనము మనది ఈ బాడీ, మనం ఇది అన్న కాన్సెప్ట్ తోని పుడతామన్నమాట. అయితే మన నిజం ఏంటంటే మన ట్రూత్ ఆఫ్ ద యాక్చువల్ మన పుట్టుకకి కారణం ఏంటి, మన చేసే పనులకి కారణం ఏంటి అని అంటే మన రావడానికి మనము ఒక ముక్తి పొందాలని, దేవుడి సంతకి చేరాలనేసి, మళ్ళీ జన్మ తీసుకోకూడదు అన్న దానితోని మనం పుట్టుక తీసుకుంటాం. మనం వచ్చేటప్పుడు అలా అనుకొని వస్తాము. కానీ ఏమవుతుంది, ఎప్పుడైతే ఈ భూమి మీద పడతామో మనం ఎందుకు వచ్చాము, మనం చేసే పనులు ఎలా ఉండాలి అన్ని పూర్తిగా మర్చిపోతాం అనమాట. అన్ని మర్చిపోయేసి మనము ఒక బాడీలీ కాన్సెప్ట్ మీద వచ్చేస్తాం అనమాట. అయితే ఒక డిటాచ్మెంట్ పెట్టుకోవడము అనేది చాలా కష్టమైన పని. ఇది నేను బాడీ కాదు, నేను ఆత్మ అన్నది గుర్తు పెట్టుకోవడము, మన దేవుడితో ఉన్న సంబంధం గుర్తు పెట్టుకోవడం అన్నది చాలా కష్టమైన పని అన్నమాట. మనం ఈ భూమి మీదకి రాగానే ఏమవుతుంది, మనకి ఎదురుగా అమ్మా నాన్న అందరూ ఉంటారు, గ్రాండ్ పేరెంట్స్ అందరూ ఉండి మనకి డెడికేటెడ్ సర్వెంట్స్ లాగా మన చుట్టూరు పనిచేస్తూ మనమే ఒక సెంటర్ ఆఫ్ ద యూనివర్స్ లాగా అలాగా పెంచేసరికి, అలా ఉండేసరికి మనం ఇదేదో చాలా బాగుంది కదా అన్న దాంట్లోకి వచ్చేస్తాం అనమాట. వచ్చేసి ఆ రకంగా మనం పెరిగే కొద్దీ మనలోని ఆ ఫీలింగ్, నేను ఈ బాడీ అన్న ఫీలింగ్ రోజు రోజుకి అది పెరిగిపోతుంది. మమతే అన్నది ఉంటది అనమాట. సో అప్పుడేమవుతుంది, మనం అలా పెరిగేసరికి ఏ పని చేసినా దాంట్లోనే రిజల్ట్స్ అన్ని నేనే చేశాను, ఈ పని సక్సెస్ అయింది, అది నా వల్లే అయింది, ఇలా డబ్బు సంపాదించాను, ఇది నా సంపాదనే. కానీ మనకి హయ్యర్ కాన్షియస్నెస్ అనేది మనం మర్చిపోతాం అనమాట. ఇవి మనకి ఈ రోజు వచ్చిన రిజల్ట్స్ అన్ని కూడా దేవుడు మనకి చూపించిన మర్సీ అన్నది మర్చిపోతాం. మర్చిపోయి మనము బాడీ వెనకాల మన ఒక పేరు గురించి, మన కీర్తి గురించి, ఒక నేమ్, ఫేమ్, గ్లోరీ అనే దాని చుట్టూరు మనము పరుగులాడుతూ ఉంటాం అనమాట. నేను మైక్రోసాఫ్ట్ కంపెనీ స్థాపించాను, నేను ఫేస్బుక్ పెట్టాను, నేను యాపిల్ ఫోన్లు తయారు చేశాను. కానీ మనల్ని తయారు చేసింది ఎవరు చేశారు, మనకి యూనివర్స్ ఎవరు క్రియేట్ చేశారు, ఇవన్నీ ఎలా వచ్చాయి, కృష్ణుడు ఇవన్నీ క్రియేట్ చేశాడు అన్న విషయాన్ని మర్చిపోతాం. అవన్నీ మర్చిపోయి మనం ఎంతసేపు మన పేరు, ఫేమ్ ఇవన్నీ, నేను ఒక ఇంజనీర్ని, ఒక డాక్టర్ని, ఒక లాయర్ని, లేకపోతే ఒక టీచర్ని అలా అనుకుంటూ ఉంటాం. కానీ మనం ఇచ్చుకునే ఐడెంటిటీ అది ట్రూ ఐడెంటిటీ కాదు అన్న విషయం మనం మర్చిపోతాం అన్నమాట. అయితే ప్రభుపాద వారు ఏమంటారంటే మనకి ఇవన్నీ కూడా ఎక్స్టర్నల్ సెల్ఫిష్నెసెస్ అంటారన్నమాట. ఇవన్నీ ఈవెన్ మన డివోషనల్ సర్వీస్లకి వచ్చాక కూడా
ఆ కాన్షియస్నెస్ ఎలా ఉంటుంది అంటే నేను చాలా చారిటీస్ ఇస్తున్నాను, నేను టెంపుల్కి ఇంత చారిటీస్ ఇచ్చాను, ఐఎమ్ ద లార్జ్ డొనేట్ చేసిన మనుషులు నేనే ఉన్నాను, ఫెస్టివల్స్లోని నా పేరు చెప్పలేదు అన్న దాని మీద ఉంటారు. ఏంటంటే మనం చేసే మంచి పనుల్లో కూడా మనని గ్లోరిఫై చేయాలని, మనకు ఒక పేరు రావాలని అన్నది బిహైండ్ ద మన మైండ్ పెట్టుకొని మనం చేసేసరికి అది మనకి అది కరెక్ట్ కాన్షియస్నెస్ కాదనమాట. మనం ఏంటంటే డిటాచ్ అవుతున్నాము, డిటాచ్ అవ్వాలి, నేను డిటాచ్ అవ్వాలి అనుకుంటూ ఉంటాం, కానీ ఆ డిటాచ్ అవ్వడము అనే దానికి అటాచ్ అయిపోతున్నాం అనమాట. అది ఈ అలా చేసే దాంతోనే ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్ అనమాట. అదొక ఫాల్స్ డిటాచ్మెంట్ లాగా అయిపోతుంది, ఒక కంప్లీట్ గా అవ్వదు, అది డిటాచ్మెంట్ అనేది కాదనమాట. మన ఫోకస్ ఎప్పుడు కూడా ఎలా ఉండాలి, మన ఫోకస్ ఎప్పుడు కృష్ణుడి మీద ఉండాలన్నమాట. మన అటాచ్ టు కృష్ణ మీద ఫోకస్ ఉండాలి, డిటాచ్మెంట్ మీద అటాచ్మెంట్ పెట్టుకోకూడదు. అని మనం ఒక రెనౌన్స్ అయిపోతున్నాము, నేను బాడీని అని కోరికలు తగ్గించుకుంటున్నాను, నేను దాన్ని డిటాచ్ అవుతున్నాం అనుకుంటుంటాం, కానీ ఆ డిటాచ్మెంట్ మీదకి అటాచ్మెంట్ పెట్టుకుంటున్నాము అన్నది మనకి కొన్నిసార్లు అర్థం కాదనమాట. మనం ఏంటంటే ప్రాక్టికల్ లైఫ్లోనే వచ్చేసి మన బ్యాలెన్స్ చేయడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటాం. మన కృష్ణుడితోని మన ఉన్న మెటీరియల్ నేచర్, మన మెటీరియల్ థింగ్స్ తోని మనం ఎంతసేపు అది బ్యాలెన్స్ చేయడానికి ఎంతో కష్టపడుతూ ఉంటాము. అయితే దీన్ని మనం ఎలా సింప్లిఫైస్ చేసుకొని ఎలా మినిమైజ్ చేసుకోవాలి అంటే, మన ఫోకస్ ఎప్పుడు కృష్ణుని మీద ఉంటుందో, మనకి ప్రాపర్ అండర్స్టాండింగ్ ఎప్పుడు ఉంటుందో, మనం చేసే కృష్ణుడికి చేసే సర్వీస్ కానీ అవన్నీ అది మనకు ఒక ఎటర్నల్ క్రెడిట్, శాశ్వతమైన క్రెడిట్ ఇస్తుంది మనకి అది. అని మనకి చేసే మన బాడీని సెన్స్ గ్రాటిఫికేషన్ కి, మన ఇంద్రియాలని సంతృప్తి ఏదైతే చేయడానికి చేస్తున్నామో అవి ఒక మెటీరియల్ కంఫర్ట్ మాత్రమే ఇస్తుంది అని మనకి అర్థమైంది అనుకోండి, అప్పుడు మనం ఒక ప్లేస్ కృష్ణకి ఇవ్వగలుగుతాం అనమాట. మన కృష్ణుడికి మన హార్ట్లోని, మన హృదయంలోని అతని స్థానం ఏమి ఉంది, మన జీవితంలో కృష్ణుడికి ఇచ్చే స్థానం ఏంటి అన్నది మనకి అర్థమైపోతే ఆటోమేటిక్గా మనకి అటాచ్మెంట్ కానీ డిటాచ్మెంట్ కానీ దాని మీద వర్కౌట్ చేయడానికి అవుతుంది. మనం భగవద్గీత ఇదివరకు చదివాము, అందులో చెప్పారు కదా ఏంటంటే మన భగవద్గీత కూడా మనకి కృష్ణుడి మీద అటాచ్మెంట్ పెంచుకోమనేసి చెప్తుంది అనమాట. మన మైండ్ ఎలాగ మనం సెట్ చేసుకోవాలి అంటే, ఎప్పుడు కూడా కృష్ణుడి గురించి ఆలోచించేటట్టుగా, కృష్ణుడి గురించి స్మరించేటట్టుగా, అతని గురించి ఆలోచించేటట్టుగా ఉండాలన్నమాట. అయితే మనకి ఇప్పుడు మనం ఆలోచించే ప్రతి విషయాలు కూడా మన మైండ్లోని ఒక ఫుట్ ప్రింట్స్ లాగా అన్నమాట, ఒక ఇంప్రెషన్స్ లాగా మన మైండ్లో ఒక స్పేస్ క్రియేట్ చేసేసుకుంటుంది. నిన్న ఏమైంది, లాస్ట్ వీక్ ఏమైంది, చిన్నప్పుడు విషయాలు కానీ, ఎండ్లో జరిగిన విషయాలు కానీ అవన్నీ కూడా ఒక ఇంప్రెషన్స్ లాగా క్రియేట్ చేసి మన మైండ్ అంతా కొంచెం ఆక్యుపై అయిపోయి ఉంటుంది. మరి వాటిని మనం ఏం చేయగలం, అసలు అన్ని కరెక్టే, మనకి అవన్నీ మెమరీస్ ఉన్నాయి. ఈరోజు నేను డివోషనల్ సర్వీస్లోకి వచ్చి ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాను కదా, అవన్నీ ఒక పక్కన తోసేసి ఇవన్నీ ఇప్పటికిప్పుడు మర్చిపోవాలి అంటే పాసిబుల్ అది అంటే అసలు అది పాసిబుల్ కాదు. ఓల్డ్ మెమరీస్ని మర్చిపోయి అన్నది ఇది పాసిబుల్ లేనే లేదనమాట. అది ఎలా అంటున్నారంటే, ఇప్పుడు ఒక మనం బాల్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, బాల్ తీసుకొని ఒక నీళ్ళలోని ఇలా కిందకి పుష్ చేస్తాం, నేను బాల్ని నీళ్ళలో కింద పెడదాం అనుకుంటున్నాను. అయితే కానీ ఎంత కింద పుష్ చేస్తున్నానో అదంతా పైకి వచ్చేస్తుంది అనమాట. మన మెమరీస్ కూడా అంతే, పాత మెమరీస్ని ఎంత అణిచేద్దాము, మన కింద పెట్టేద్దాము అన్నా కూడా అది పైకి వచ్చేస్తుంటాయి అనమాట. మనకి మెమరీస్ పైకి వచ్చేస్తాయి. మరి ఏంటి దానికి సొల్యూషన్ ఏంటి, మనం ఏం చెయ్యాలి వాటికి అని అంటే, మన మైండ్ని మోర్ కృష్ణ ఇంప్రెషన్స్ తో, ఇప్పుడు ఏవైతే పాత ఇంప్రెషన్స్ అన్ని మన మైండ్ లో ఫిల్ అయి ఉన్నాయో వాటిని కృష్ణ ఇంప్రెషన్స్ తో స్లోగా క్యాజువల్ గా మనకి ఫిల్ చేస్తూ ఉండాలన్నమాట. ఇప్పుడు కృష్ణుడి గురించి ఎక్కువ కథలు వింటూ ఉంటాం, కృష్ణుడి గురించి పాటలు పాడుతూ ఉంటాం, కృష్ణుడి గురించి గ్లోరిఫై చేస్తూ ఉంటాం, తనకు సర్వీసెస్ చేస్తూ ఉంటాం. అవన్నీ చేసే కొద్దీ కృష్ణుడి ఇంప్రెషన్స్ మన మైండ్ లో ఫిల్ చేస్తూ వెళ్తాం అనమాట. అలా చేసేసరికి ఆటోమేటిక్ గా ఈ కృష్ణ ఈ స్లైడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మనకి ఇంప్రెషన్స్ అవన్నీ పైన ఫిల్ అయిపోతూ ఉంటాయి అనమాట. మనప్పుడు మన పాత ఏవైతే మెమరీస్ ఉన్నాయో మెల్లమెల్లగా కిందకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి అనమాట అవి. అయితే మన మైండ్ ని కానీ మన హార్ట్ ని కానీ అవన్నీ కూడా స్లోగా మనకి అవి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి అనమాట మనకి.
మనం అనుకుంటాం నేను డిటాచ్ అయిపోతున్నాను, వైరాగ్యం కూడా డెవలప్ చేసుకుంటున్నాము అనేసి అంటారు. కరెక్టే, అవన్నీ చాలా మంచి విషయాలు అన్నమాట. కానీ మరి కృష్ణుడి మీద అటాచ్మెంట్ ఎంత ఉంది, తన మీద మనం ఎంత చూపిస్తున్నాం, ప్రేమ డెవలప్ చేసుకుంటున్నాము అన్నది మోర్ ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. అటాచ్మెంట్ మనకి కృష్ణ మీద అది అన్నది మోర్ ఇంపార్టెంట్. మనకి ఆస్టారిటీ అంటారు కదా, మనం చేసేవి. ఆస్టారిటీని తెలుగులో ఏమంటారు? సో ఆస్టారిటీ ఇది కన్నా కూడా కృష్ణుడి మీద అటాచ్మెంట్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ అన్నట్టుగా అంటారు. ప్రభుపాద వారు ఒకసారి చెప్తారన్నమాట. వాళ్ళ ఫాదర్ కి ఒక టెక్స్టైల్ షాప్ ఉండేది తనకి. అయితే ఈవినింగ్ నుంచి కస్టమర్స్ ఎక్కువ వచ్చేవాళ్ళు. రాత్రి వరకు బాగా లేట్ అయిపోయేది అనమాట తనకు వచ్చేసరికి. అయితే రాత్రిలో బాగా లేట్ గా షాప్ మూసేసి ఇంటికి వచ్చి అప్పుడు స్నానము అది చేసి కృష్ణుడికి పూజ అవన్నీ చేసుకొని అప్పుడు పడుకునేవాళ్ళు. కానీ తను ఏంటంటే పొద్దునే లేయగలిగే వాళ్ళు కాదనమాట. దాంతోని అయితే ఇప్పుడు తను పొద్దునే లేలేకపోతున్నారు, 3 గంటలు లేసి చల్ల నీళ్ళ స్నానం చేయలేకపోతున్నారు. అందుకని ఆ తనకి అటాచ్మెంట్ లేదు కృష్ణతో అనుకోవడానికి లేదనమాట. ప్రభుపాద వాళ్ళు అన్నారు, మై ఫాదర్ ఈస్ ఎ వెరీ గుడ్ డివోటీ అన్నారు అనమాట. అయితే కొన్ని రోజులు మనం ఇలా డివోషనల్ సర్వీస్ లో ప్రాక్టీస్ చేసే కొద్దీ మనకి ఏమనిపిస్తుంది అంటే మెటీరియల్ థింగ్స్ ఏవైతే చేస్తున్నామో అవన్నీ కూడా ఒక కైండ్ ఆఫ్ ఏ వేస్ట్ ఆఫ్ టైం లాగా అని అనిపించేస్తుంది అనమాట. ఇప్పుడు ప్రహ్లాద్ మహారాజుని తీసుకున్నాం అనుకోండి, తను ఎప్పుడు కూడా తోటి పిల్లలతో ఆడుకున్నది లేదు. తను ఆ ఎప్పుడు ఆడుకోలేదు. తనలో తాను ఎప్పుడు ఫుల్లీ కృష్ణుడి మీద జ్ఞానంలో ఉండేవాళ్ళు. తను ఒక కైండ్ ఆఫ్ ఏ అటాచ్మెంట్ కృష్ణుడితోనే ఎస్టాబ్లిష్ చేసేసుకున్నారు అనమాట. కానీ తను ఎప్పుడు నేను డిటాచ్ అయిపోవాలి వీటితోని, ఆడుకోవడం డిటాచ్ అయిపోవాలి, లేకపోతే వేరే మెటీరియల్ మీద డిటాచ్ అయిపోవాలని తను ఎప్పుడు అనుకోలేదు. కానీ తన అటాచ్మెంట్ లోని కృష్ణుడి మీద ఎక్కువ పెట్టుకున్నారనమాట. కృష్ణుడిని పూజించడము, కృష్ణుడిని ధ్యానించడము, ఫుల్లీ దాంట్లోనే ఇన్వాల్వ్ అయి ఉండడము, దాంతోనే అప్పుడు ఏంటంటే డిటాచ్మెంట్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా వచ్చేస్తుంది అనమాట. మనకి డిటాచ్ అవ్వాలి అని అనుకోకుండానే అదే ఫాలో అయిపోతుంది మనకి అటాచ్మెంట్ కృష్ణతో. మనం ఇప్పుడు ఏంటంటే రోజు రోజు మనము ఎవ్రీబడి కూడా మనందరము చాలా కష్టపడుతున్నాం అనమాట. కానీ మనం ఎంత కష్టపడుతున్నాం పొద్దు నుంచి రాత్రి వరకు మనం రియలైజ్ అవ్వట్లేదు. మనం ఏవైతే గోల్స్ కి మనం కష్టపడుతున్నామో అవన్నీ కూడా టెంపరీ గోల్స్ అన్నమాట. మనకి అంటే ఒక పొజిషన్ కోసం అనేసో, లేకపోతే ఒక ఫైనాన్స్ దానికోసం, ఏదైనా సరే అవన్నీ కూడా ఆ అవి టెంపరీ అన్నమాట. ఆ, అయితే మనం ఇది ఈ ఆ, ఈ కష్టపడడము ఇలా మెటీరియల్ థింగ్స్ కి అన్నది ఎన్నో జన్మల నుంచి చేస్తూనే ఉంటున్నాము. అయితే ఈ పర్పట్లోని మనకి ఈ శ్లోకం పర్పట్లోని ప్రభుపాద వాళ్ళు ఏమన్నారంటే, మనం మన లైఫ్ లోని అల్టిమేట్ గోల్ ఏంటి అన్నది మనం తెలుసుకున్నాం అనుకో, మనం అర్థం చేసుకో, జిజ్ఞాస ఉండాలి మనకి, లోపల ఇంట్రెస్ట్ ఉండాలి, డెవలప్ చేసుకోవాలి మనం ఏంటి అన్నది అర్థమైంది అనుకో, దీనికోసం వర్క్ చేస్తున్నాను అర్థం అవ్వాలి, దాన్ని మనం ఒక అల్టిమేట్ గోల్ ఏంటి అన్నది ఫోకస్ పెట్టుకోవాలి అన్నారు అనమాట. అయితే ఇప్పుడు కరెంట్ జనరేషన్ ఏంటంటే మనుషులందరూ కూడా ఇమ్మీడియట్ బెనిఫిట్స్ అన్నమాట. ఇప్పుడు ఏదైనా చేశాను అనుకో, ఇప్పుడు నాకు రిజల్ట్ కనపడిపోవాలి అన్న దాని మీద ఎక్కువ ఫోకస్ ఉంటుంది. అంతేగాని లాంగ్ టర్మ్ లోని తర్వాత ఏమవుతుంది, నెక్స్ట్ జన్మ ఏమవుతుంది అంత దూరము వెళ్ళి ఆలోచించరు. అయితే వీళ్ళందరూ ఏంటంటే మోడ్ ఆఫ్ ప్యాషన్ లో ఉంటారు. మన భగవద్గీత చాప్టర్ 18 లో చెప్పినట్టుగా. సో మోడ్ ఆఫ్ ప్యాషన్ లో ఉండేసరికి వాళ్ళన్ని టెంపరీ బెనిఫిట్స్ కోసమే చూస్తూ ఉంటారు అనమాట. వాళ్ళు వచ్చేసి మనకి ఆ, ఏంటి ఎంజాయ్ చేయడము, అంటే ఆ, మన టెంపరీ లైఫ్ గోల్ ఏంటి అవన్నది కూడా మర్చిపోతుంటారు అనమాట. మర్చిపోయి టెంపరీ థింగ్స్ కోసమే చూస్తూ ఉంటారు. ఉం. మనం ఎలా అంటే మనం ఇప్పుడు కరెంట్ జనరేషన్ లో ఒక స్టక్ అయిపోయాం మనం. అది మనకి ఊబి అంటారు చూసారా, క్విక్ శాండ్, అలాంటి దానిలో ఇరుక్కుపోయాం అనమాట. దాని నుంచి మనకి బయటకు రావాలి అని అంటే ఆ అంత ఈజీ థింగ్ కాదు. మన భక్తిలోకి వచ్చాక కూడా అన్ని అన్ని వదులుకోవడము అన్నది కూడా అంత ఈజీ కాదు. కొంచెం టైం పడుతుంది, ప్రతి ఒక్కరికి కూడా కొంచెం టైం పడుతుంది. అండ్ మన బ్యాగేజ్ ఏదైతే ఉంటాయో ఫస్ట్ అవి వదులుకోవాలి. మన బ్యాగేజ్, మెయిన్ బ్యాగేజ్ ఏంటి, ఎన్వి, గ్రీడ్, యాంకర్, మెటీరియల్ డిజైర్, ఇవన్నీ ఉన్నాయి చూసారా, అవన్నీ మనం వదులుకుంటేనే మనకి కృష్ణ ప్రేమ అన్నది మనకి వస్తుంది అనమాట.
అయితే మన డ్యూటీ ఆఫ్ మన జీవ ఏంటి అన్నది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మనది ఏంటి, మన డ్యూటీ మన జీవాలది అని అంటే మనం వీఆర్ ఎటర్నల్ సర్వెంట్స్ ఆఫ్ కృష్ణ అనమాట. కృష్ణుడికి ఆ, కి సేవ చేయడానికి అనేసి మనము వచ్చాము అనేసి. ఉం. అయితే బర్త్ ఆఫ్టర్ బర్త్ కూడా మనం ఈ మెటీరియల్ డిజైర్స్ లోని స్టక్ అయిపోయి ఈ లోవర్ స్పీసీస్ ఉన్నాయనుకోండి, వాటికి అంత ఇంటెలిజెన్స్ లేదు. వాటికి మనం ఎందుకు వచ్చాము, ఎందుకు పుట్టాము, దీని నుంచి ఎలా బర్త్, లైఫ్ అండ్ డెత్ నుంచి బయటకి ఎలా రావాలో మనకి ఇంటెలిజెన్స్ లేదు. అదృష్టవశాత్తు మనకు హ్యూమన్ బాడీ వచ్చింది. సో మనం ఒక మంచి ఇంటెలిజెన్స్ తోని దాని నుంచి బయటకి ఎలా రావాలి అన్నది మనం చూసుకోవాలన్నమాట. అయితే మన అది ప్రైడ్, ఈగో, ఏవైతే లస్ట్, గ్రీడ్ ఇవన్నీ ఉన్నాయో మనకి, అవన్నిటిని కూడా మనం ఎప్పుడు కూడా మనము సాటిస్ఫై చేయలేము. మన ఫోకస్ అంతా కూడా ఎప్పుడు ఫీట్ ఆఫ్ ద కృష్ణ మీద, కృష్ణ పాదకమలాల మీదనే పెట్టుకోవాలి, అభయ చరణ ముందరే. అయితే మన ఫోకస్ ఎప్పుడైతే కృష్ణ పాదాల మీద పెడతామో అప్పుడు మన మెటీరియల్ డిజైర్స్ కూడా మెల్లమెల్లగా కొంచెం తగ్గుతా వచ్చి అలా కిందకి వెళ్ళిపోతాయి అన్నమాట. మన ప్రతి సోల్ కి కూడా ఒక కెపాసిటీ ఉంది మనకి. అందరి సోల్ కి మన కృష్ణ ప్రేమ పొందేది, ఆ కృష్ణతో కనెక్ట్ అయినప్పుడు వచ్చే ప్రేమని ఆనందించే కెపాసిటీ అన్నది ప్రతి సోల్ కి కూడా నేచర్ ఉంటుంది అనమాట. ఎందుకంటే వీఆర్ పరమాత్మ ఆఫ్ కృష్ణాసే కాబట్టి. అయితే మనకి ఎలాగా అని అంటే మనం ఇప్పుడు ఒక ప్యూర్ డివోటీ నుంచి ఆ తెలుసుకోవాలన్నమాట. ఈ బాడీ కాన్సెప్ట్ నుంచి ఎలా బయటకు రావాలి అండ్ కృష్ణాకి ఎలా అటాచ్ అవ్వాలని. మనం ఏమనుకుంటాము, మనతో పాటు ఇలా హ్యాంగ్ అవుట్ అయిపోయి ఏదైనా సిగరెట్లు తాగి అలా అన్నది వాళ్ళు మన ట్రూ ఫ్రెండ్స్ కాదనమాట. ఎవరైతే మనని ఈ బర్త్ సైకిల్ బయట తీసుకొచ్చి కృష్ణ ప్రేమనే మన పంచాలని చూస్తారో వాళ్ళు మనకి కరెక్ట్ అయిన ఫ్రెండ్స్. మన అసోసియేషన్ మనం అలా పెట్టుకోవాలి. మనం కాన్స్టెంట్ గా కృష్ణుడి గురించి వింటూ ఇంకా అప్పుడు మనకి డెవలప్మెంట్ కృష్ణుడి మీదకి వస్తుంది అనమాట, అటాచ్మెంట్ వస్తుంది. అండ్ మనం కృష్ణుడితోని కనెక్ట్ అయినట్టుగా అవుతుంది అనమాట. అప్పుడు బాడీలీ కాన్సెప్ట్ నుంచి బయటకు రావడానికి ట్రై చేస్తాం. మనం బయటకు రావాలి అని అంటే బాడీలీ కాన్సెప్ట్ కన్నా హయ్యర్ టేస్ట్, దానికన్నా ఇంకా గొప్పది ఏంటి అన్నది మనకి అర్థం అవ్వాలంట. అప్పుడు ఇప్పుడు మన ఆచార్యాలని చూసాము మనం. సో వాళ్ళకి హయ్యర్ టేస్ట్ డెవలప్ అయ్యింది. వాళ్ళకి హయ్యర్ టేస్ట్ ఉంది కాబట్టి వాళ్ళు రోజుల తరబడి అలాగా లేయకుండా చాంటింగ్లు చేస్తూనే ఉంటారు. రోజులు రోజులు అలా చేస్తూనే ఉంటారు అనమాట. వాళ్ళు ఆహార నిద్ర కూడా మర్చిపోతారు. వాళ్ళు మర్చిపోయి దాని గురించి చేస్తారు, ఎందుకంటే వాళ్ళకి హయ్యర్ టేస్ట్ వచ్చింది కాబట్టి. కానీ మన కాన్షియస్నెస్ లో ఎలా ఉన్నాయి ఇప్పుడు కరెంట్ జనరేషన్ లో అంటే మన మన మైండ్ కూడా మన పాస్ట్ గురించి, ప్రెసెంట్ గురించి, ఫ్యూచర్ గురించి అబ్జర్వ్ అయిపోయినాం, అందులోని నిమగ్నం అయిపోయాం అనమాట. ఎంతసేపు పాస్ట్ ఫ్యూచర్ గురించి ఆలోచించడంలో, కృష్ణుడి గురించి ఆలోచించడానికి మనకి టైం లేదు, బ్రెయిన్ లో ప్లేస్ లేదు అన్న టైప్ లో అయిపోయింది. మనం ఇప్పుడు ఒక డ్రంకన్, ఒక తాగుబోతు దగ్గరికి వెళ్ళామనుకోండి, వెళ్ళి మనం చెప్పామనుకో, లేదా మీకు దీనికన్నా హయ్యర్ టేస్ట్ ఉంది, నువ్వు ఇది మానేసేయని, వాళ్ళకి అర్థమవుతుందా? అర్థం కాదు. ఎందుకంటే వాళ్ళ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ లైఫ్ వాళ్ళది అంత తక్కువ లెవెల్లో ఉన్నారనమాట. ఎప్పుడైతే అర్థమవుతుందో అప్పుడు హయ్యర్ లెవెల్ కి ఆస్పైర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారు అనమాట. మనకి అదే హయ్యర్ టేస్ట్ లేదనుకోండి, మన హార్ట్ కూడా ఎప్పుడు కొంచెం ఎంటీగా అనిపిస్తుంది. మనం ఫుల్గా సాటిస్ఫైడ్ హ్యాపీగా ఎప్పుడు ఉండలేము. మన హార్ట్ ఎప్పుడు కూడా ఏమంటారు, ఒక డొల్లలాగా, ఒక ఖాళీగా అన్నట్టుగా అనిపిస్తుంది. అంటే ఎంటీనెస్ అన్నది ఉంటుంది మనకి. అయితే హయ్యర్ టేస్ట్ వచ్చేసి మనకి ఒక ప్యూర్ డివోటీస్ తోని అసోసియేట్ అయినప్పుడే మనకి హయ్యర్ టేస్ట్ డెవలప్ అవుతుంది మనకి. అంటే ఇప్పుడు మనం అందరం కూడా ఒక స్పాంజులు అనుకుందాం, ఒక ఎండిపోయిన స్పాంజులు అనుకుందాం. అయితే ఒక ప్యూర్ డివోటీ అన్నది ఇప్పుడు ప్రభుజీస్ ఉన్నారు మన భార్గవ్ ప్రభు వాళ్ళగా, వాళ్ళు వచ్చేసి ఒక నెక్టర్, ఫుల్గా నెక్టర్ లో సోక్ అయిపోయిన స్పాంజ్లు అనమాట వాళ్ళు. సో అలా ఉన్నప్పుడు మన వాళ్ళు అసోసియేట్ అయినప్పుడు, వాళ్ళ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు మనకి ఆ నెక్టర్ మన స్పాంజులు కూడా కొంచెం అతుకుంటది కదా, ఆ ఎంటీనెస్, ఆ డ్రైనెస్ ఉండదు అనమాట మన లైఫ్ లోని. అండ్ అది ఒక గురువు వల్లనే పాసిబుల్ అవుతుంది మనకి హయ్యర్ టేస్ట్ రావడము అన్నది అనమాట.
అయితే మనకి ప్రేమ అన్నది ఒక కృష్ణుడి మీద ప్రేమ అన్నది మెయిన్ మనం చేసే డివోషనల్ సర్వీస్ మీదనే ఆధారపడి ఉంటుంది అనమాట. అయితే మనకి కృష్ణ మీద మనం చేసేది మనం కృష్ణుడిని చూడాలి అన్న ఉద్దేశంతో కాదు, మనకి మన సర్వీస్ మనది డ్యూటీ అన్నట్టుగా చేస్తూ ఉంటే కృష్ణ ఆటోమేటిక్ గా కృష్ణుడికి తెలిసిపోతుంది అనమాట. మనకి మనం చేసే సర్వీస్ కనెక్టివిటీ అన్నది. ఇప్పుడు మనము ఒకరికి చూయించుకోవడం కోసం మన సర్వీసులు చేసేటట్టుగా కాదు, మనము కృష్ణుడి మీద ట్రూ ప్రేమతోనే చేసేటట్టుగా ఉండాలి. ప్రభుజీ ఒకసారి చెప్పారనమాట. ఏంటంటే ఇప్పుడు మన బృందావనంలో కానీ మనకి మాయాపూర్లో కానీ ఇలా గుళ్ళలోని ఇయర్స్ తరపడి మనకి దేవుడి మాలలు కుడతా ఉంటారు. కొంతమంది మాతాజీస్ ఉంటారు ఎన్నో ఇయర్స్ నుంచి, మనకి 10-20 ఇయర్స్ నుంచి వాళ్ళ రోజు డ్యూటీ ఏంటంటే కూర్చొని మాలలు కట్టడమే వాళ్ళకి. మనకి వాళ్ళందరూ ఫ్రంట్ లోకి వస్తున్నారా మనకి తెలుస్తుంది. మనం చూస్తాం అబ్బా ఎంత బ్యూటిఫుల్ గా మాలలు ఉన్నాయి కానీ ఇట్స్ రిలేషన్ బిట్వీన్ ఆ మాల కట్టిన వాళ్ళకి కృష్ణకి సంబంధమే, కానీ వాళ్ళకి ఆ మాలకి ఒక ట్యాగ్ రాస్తున్నారా, ఈ మాల కట్టింది నేను అని వాళ్ళ పేరు కదా, వాళ్ళ పేరుని ఆశించరు. అది ఒక సర్వీస్ యాటిట్యూడ్ తోని కృష్ణుడితోని సంబంధం కోసం, కృష్ణుడికి ఒక సర్వీస్ కోసం అని. అలాంటి వాళ్ళు తప్పకుండా మనకి కృష్ణుడితోని దగ్గరికి వెళ్ళిపోతారు అనమాట. వాళ్ళకి ఏంటంటే కృష్ణుడి మీద ప్రేమ అంతేగాని ఇంకా మన వేరే దాని గురించి ఆలోచించారు. కృష్ణుడు కూడా అంతే, మన నుంచి ఏది ఆశించరు, మన నుంచి ఒక ప్రేమ మాత్రమే ఆశిస్తారనమాట. అయితే మన కృష్ణుని ఎప్పుడు ప్రేమిస్తూ మనం ప్రే చేస్తూ ఉండాలంట. ఏంటంటే మనల్ని ఒక సర్వెంట్ లాగా తన దగ్గర ఉంచుకోమని, మన ఎక్కడ కూడా మన దారి తప్పకుండా డీవియేట్ అవ్వకుండా ఉండాలని, కృష్ణుడికి కనెక్ట్ అవ్వాలి అనేసి ప్రే చేస్తూ ఉండాలి. మనం ఒక స్టడీగా డివోషనల్ సర్వీస్ లో అలా కాన్స్టెంట్ గా వెళ్ళాలన్నమాట. మన డిజైర్స్ అవన్నీ కూడా మన మూడ్స్ అవన్నీ కూడా డిస్టర్బ్ అవ్వకుండా కృష్ణ ప్రేమలోనే ముందుకు వెళ్ళాలి అనేసి మనము ప్రే చేస్తూ ఉండాలన్నమాట. అయితే ఇప్పుడు వచ్చేసి మన సెన్సెస్ మైండ్ ఇంటెలిజెంట్ ఉంటాయి కదా మనకి, మన ఇంద్రియాలని బుద్ధిని మన ఇంటెలిజెంట్ తెలివి ఎప్పుడు చూసినా దాన్ని మనం ప్రొటెక్ట్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. అది ఎప్పుడైతే మన తెలివి స్ట్రాంగ్ గా ఉంటుందో అప్పుడు మన సెన్సెస్ ని కానీ మన మైండ్ని కానీ కంట్రోల్ చేస్తాం. మనం ఇదివరకు చూసాం కదా మనకి మనోరథం అనేది చారియట్ ఆఫ్ మైండ్ అన్నది సెన్సెస్ ని మైండ్ ని కంట్రోల్ చేసేది ఇంటెలిజెన్స్ అన్నమాట. సో ఆ ఇంటెలిజెన్స్ ని మనం ఎప్పుడు స్ట్రాంగ్ గా పెట్టుకోవాలి. మనం ఏంటి మనకు నాలెడ్జ్ తోని వచ్చేది ఆ ఇంటెలిజెన్స్ పెట్టుకోవాలన్నమాట. అయితే చాటింగ్ అన్నది చాలా మనకి ఎసెన్షియల్, చాలా ఇంపార్టెంట్. కానీ అట్ ద సేమ్ టైం మనకి ఫిలాసఫీ కూడా తెలియాలన్నమాట. ఫిలాసఫీ అది తెలిస్తే అప్పుడు మనకి ఇంటెలిజెంట్ ని ఇంకా స్ట్రాంగ్ గా తయారు చేస్తుంది. అప్పుడు అది కూడా మనం ఎలాగ ఇంటెలిజెన్స్ పెంచుకోవాలి, ఒక రైట్ సోర్స్ నుంచి అనమాట. ఎక్కడ పడితే అక్కడ చదివి సగం నాలెడ్జ్ తోని అర్థం చేసుకొని, తప్పుగా చదివి తప్పుగా అర్థం చేసుకొని అలానే కాదు, ఒక ప్రాపర్ గురువు దగ్గర నుంచి, ఒక ప్రాపర్ పరంపర నుంచి వచ్చిన గురువు దగ్గర నుంచి ఎప్పుడైతే వింటామో అప్పుడు మనకి ప్రాపర్ ఇంటెలిజెన్స్ వస్తుంది అనమాట. మనకి ఇప్పుడు ఇస్కాన్ ఉంది, మన పరంపర ఉంది, బ్రహ్మ మాధవ గౌడియ వైష్ణవ సంప్రదాయం, మన బ్రహ్మ ఇచ్చిన నాలెడ్జ్ నుంచి మనము ఫాలో అవుతున్నాం. ఒక ప్రాపర్ అథెంటిక్ వే నుంచి వచ్చిన గురువుల నుంచి విన్నాం అనుకోండి, అది కరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది, మన రాంగ్ ట్రాక్ అయిపోకుండా. ఎప్పుడు కూడా మనం ఒక కృష్ణుడిని సెంటర్ లో పెట్టుకొని మనం ఎప్పుడు కృష్ణుడిని ప్రతి విషయంలో మనం తినేటప్పుడు కానీ, మనం భక్తి చేసేటప్పుడు కానీ అన్నిట్లో కూడా ఉన్నప్పుడు ఆలోచించినప్పుడు మనకు ఒక పర్ఫెక్ట్ లైఫ్ లాగా వచ్చేస్తుంది అనమాట. మనం భక్తిలోకి వచ్చినప్పుడు మనకు అనిపిస్తుంది మనకి ప్రతి విషయం కూడా మనకి తెలుసు అన్నట్టుగా అనిపిస్తుంది, కానీ అది నిజం కాదు. మనకి కొన్ని ఏంటంటే మన వేదిక్ కల్చర్ ద్వారా కానీ కొన్ని నేర్చుకుంటాం, కానీ అన్ని పర్ఫెక్ట్ ఉండవు అనమాట. కొన్ని మనం ఊహించుకున్నా కూడా ఉంటాయి. కానీ మనం ఎలా నేర్చుకోవాలంటే మన సంస్కారం నుంచి కానీ, ఒక ట్రైనింగ్, ఒక నాలెడ్జ్ కానీ, మన కల్చర్ స్పిరిచువల్ ఎడ్యుకేషన్ నుంచి కానీ వచ్చినప్పుడు ఒక మనకి ప్రాపర్ అండర్స్టాండింగ్ వస్తుంది. మనం ఈ బాడీ కాదు అన్న అండర్స్టాండింగ్ వస్తుంది అనమాట. మనం వేదాలు అర్థం చేసుకున్నప్పుడు
అండ్ ఒక పాజిటివ్ యాక్టివిటీలోనే పెట్టుకుంటాం. మనం ఏంటంటే ప్రతిది కూడా అన్ని కృష్ణుడి మీదనే పెడతాం అనమాట. మన యాంగ్జైటీ కృష్ణుడి మీద అయితే ఎప్పుడైతే నమ్మకం పెట్టుకుంటామో మనకు ఆ రియలైజేషన్ వచ్చేస్తుందో ప్రతిది కూడా అంతా కృష్ణుడే చూసుకుంటాడు అన్న దానంలో ఉన్నప్పుడు మనకి ఆ యాంగ్జైటీ అన్నది మనకి తగ్గిపోతుంది. మనకి ఆ టెన్షన్స్ కానీ అవన్నీ గురించి ఆలోచించవు. ఏదైనా కృష్ణ మనకి చేశాడు అని అంటే అది మంచి కోసమే, మనకి ఇంకా ఏదో పెద్దది ఇవ్వడం కోసమే. మనకి ఈరోజు ఏదో చిన్న కష్టాలు వచ్చాయి, చిన్న తీసేసుకున్నాను, ఎందుకు కృష్ణ ఎలా చేసావు నాకు అని అనుకుంటాం. కానీ మనకి ఇంకా ఏదో గొప్పది ఇవ్వడం కోసమే ఆ చిన్న చిన్నవి తీసేశాడు అన్నది మనకి అర్థం చేసుకోవాలి. మనం ఇన్ని యుగాల నుంచి చూస్తున్నాం కృష్ణుడు ప్రేమ ఎప్పుడు మారలేదు తన డివోటీస్ వైపు. సత్యయుగ, త్రేతాయుగ కానీ ద్వాపర యుగ, కలియుగాలు ప్రతిసారి కూడా కృష్ణుడు తన డివోటీస్ ని కానీ తను చూపించే ప్రేమలోని ఎక్కడ కూడా తను తక్కువ ఉండదు అనమాట. ఎప్పుడు అదే ప్రేమ ఉంటది. అయితే మనకి ఎప్పుడైతే ఈ వేదాస్ నుంచి మనకి అండర్స్టాండింగ్ వస్తుందో అప్పుడు మనకు ఒక పాజిటివ్ యాక్టివిటీ లాగా డెవలప్ చేసుకుంటాం అనమాట. అయితే ఈ భక్తి అన్నది ఏదైతే మనకి ఉంటుందో, ఏదైతే వచ్చిందో అది ఒక చాలా గుప్తమైన రహస్యం అనమాట. మన భగవద్గీతలో చదివాం కదా మనం, అది చాలా సీక్రెట్ నాలెడ్జ్ అది మనకి. టాప్ మోస్ట్ సీక్రెట్ ఆఫ్ హిడెన్ నాలెడ్జ్ అని చెప్పారు భగవద్గీత చాప్టర్లో కూడా అనమాట. అయితే అవి మనం చదవడమే కాదు, వాటిని బదులపరుచుకోవాలి. వాటిని వి షుడ్ రీటైన్ ఇట్ అనమాట. మనం ఉంచుకొని మనకి గ్రాడ్యువల్ గా లైఫ్ లోని అవి ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటూ ఉండాలన్నమాట. అయితే మనం ఇప్పుడు వచ్చేసి అనుకుంటాము దాని నుంచి మనం మెయిన్ శ్లోకాలోని అనుకున్నాం కదా, ఏంటంటే అటాచ్మెంట్ డిటాచ్ అవ్వాలి మన వరల్డ్ నుంచి, కానీ కృష్ణుడి మీద అటాచ్ పెట్టుకోవడము అన్నది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ అనేసి. అది సీక్రెట్ ఆఫ్ ద డిటాచ్మెంట్. డిటాచ్ అవ్వాలి అంటే అవ్వదు, అటాచ్మెంట్ ఆఫ్ కృష్ణతో పెట్టుకుంటేనే మనము డిటాచ్ అవ్వగలుగుతాం. కృష్ణుడి గురించి ఆలోచిస్తా ఉన్నామనుకో అప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా డిటాచ్మెంట్ వచ్చేస్తుంది. దాని నుంచి అటాచ్ అవ్వాలి కృష్ణతోని అన్నట్టుగా మనం ఎలా అటాచ్ అవ్వాలి మన కృష్ణతోని అని అనుకుంటున్నాం. అయితే మనము ఏంటంటే మనం రెగ్యులర్ గా చేస్తాం నవవిధ భక్తులు చేస్తుంటాం కదా, వాటిలోని మనం చేసే కొద్ది మన కృష్ణుడితోని అటాచ్ అయిపోతాం. మనం ఎక్కువ కృష్ణుడి గురించి వింటూ చాంట్ చేస్తూ అతని గురించి మాట్లాడుతూ అతని గురించి ఎక్కువ సర్వీస్ చేస్తా ఉన్నాం అనుకో మనము ఆటోమేటిక్ గా కృష్ణుడితోని అటాచ్ అయిపోతాం అన్నమాట. ఇప్పుడు ఈ శ్లోకాలోని మనకి 4 కుమారాస్ పృథు మహారాజ్ని గ్లోరిఫై చేస్తూ చెప్తున్నారు. తను అంటే డిటాచ్మెంట్ ఎలా ఉండాలి, అటాచ్డ్ కాకుండా అన్నది చెప్తున్నారు. కానీ ఈ శ్లోక ద్వారా మనకి 4 కుమారస్ మన అందరికీ కూడా ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తున్నారు అనమాట. మనకి ఏంటంటే మనకి కృష్ణతోనే అటాచ్మెంట్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ అండ్ డిటాచ్ ఆఫ్ ద బాడీలీ కాన్షియస్నెస్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ అన్నది. సో ఆ డిటాచ్మెంట్ అన్నది మన కృష్ణ అటాచ్మెంట్ తోనే డెవలప్ చేసుకోగలుగుతాము అన్నది మనకి 4 కుమారాస్ ఈ శ్లోకం ద్వారా మనందరికి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తున్నారు. సో అంతే మాతాజీ. గ్రంథరాజ్ శ్రీమద్ భాగవతం కి జై, జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద కి జై. ఆల్ గ్లోరీస్ టు శ్రీల ప్రభుపాద, ఆల్ గ్లోరీస్ టు బాలగోవింద్. Hare Krishna Mataji, Dandavat Pranam, all glories to you Mataji. Mataji, I know you're working and you're very busy, and but still you put lot of effort, and presentation was very nice Mataji, and చాలా బాగా చెప్పారు, షార్ట్ అండ్ స్వీట్ గా చాలా బాగా చెప్పారు. అండ్ అటాచ్మెంట్ డిటాచ్మెంట్ గురించి చాలా బాగా వివరించారు Mataji. లైక్ ఈవెన్ ఆఫ్టర్ కమింగ్ టు బీయింగ్ అ డివోటీ ఆల్సో స్టిల్ మనము అటాచ్మెంట్స్ తో ఆ గ్లోరిఫికేషన్ కోసం ఎలా తాపత్రయపడతాము, దానివల్ల మనం ఎలా పడిపోతాము అని చెప్పి చాలా క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు Mataji. వెరీ నైస్ Mataji. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. ఇట్ వాస్ పాసిబుల్ బికాస్ ఆఫ్ యూ మాతాజీ. నా కంఫర్ట్ జోన్ నుంచి మీరే బయట లాగుతున్నారు మాతాజీ నన్ను. అయ్యో అదేం లేదు Mataji, యూ హ్యావ్ దట్ డిజైర్ అండ్ కృష్ణ మేడ్ ఇట్ Mataji. సూపర్ Mataji. Mataji క్షమించండి మాతాజీ. అదేం లేదు Mataji, కృష్ణ విల్ టేక్ కేర్ వెన్ వి స్టార్ట్ టెలింగ్ యాక్చువల్లీ. Mataji's Mataji, any feedback, please go ahead. Hare Krishna Mataji, Usha Mataji. Thank you so much for the wonderful class Mataji. Dandavat Pranam Mataji, చాలా బాగుంది Mataji. Presentation is so good. చాలా బాగా చెప్పారు Mataji. Thank you so much for the wonderful class.
Hare Krishna. Attachment and detachment. It's so wonderfully explained, Mataji. Thank you so much. All glories to Srila Prabhupada Mataji. Yeah, all glories to Balgavin Prabhuji, Srila Prabhupada ji. Yes. Hello, Usha. Hare Krishna, Prabhuji. You have done a good job. Thank you, Prabhuji. We need your blessings, Prabhuji. చాలా బాగా చెప్పాము. Thank you, Mataji. అందరు వింటున్నాం, వేణు కూడా వింటున్నాడు, సునీత వేణు అందరు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హలో, హరే కృష్ణ మాతాజీ. ధన్యవాద ప్రణామ్ మాతాజీ. అటాచ్మెంట్ డిటాచ్మెంట్ అనేది రియల్ ఇంపార్టెంట్ సబ్జెక్ట్ మాతాజీ మనకు డే టు డే లైఫ్ లో. సో ఎట్లా డిటాచ్ అవ్వాలి, ఎలా అటాచ్ అవ్వాలని చాలా వివరంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. సో మంచి ప్రెజెంటేషన్ ఇచ్చారు మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ధన్యవాద ప్రణామ్. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. చాలా బాగా చెప్పారు మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ధన్యవాద ప్రణామ్ మాతాజీ. చాలా బాగా చెప్పారమ్మా. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ అమ్మా, మీ ఇన్స్పిరేషన్ అమ్మా. హరే కృష్ణ ఉషా మాతాజీ. హరే కృష్ణ స్వర్ణలత మాతాజీ. ధన్యవాద ప్రణామ్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ఉషా మాతాజీ. నేను శారదా మాతాజీ. శారదా మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాద మాతాజీ. చాలా బాగా చెప్పారు ఉషా మాతాజీ. చక్కగా చిన్న కొద్దిసేపట్లో చాలా విషయాలు చెప్పారు. చాలా బాగుంది మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. నేను శ్లోక నాకు ఇచ్చినప్పుడు అనుకున్నా మాతాజీ, ఇది నాకు ప్రాక్టికల్, ఇట్స్ ఫర్ మై సెల్ఫ్. నాకు నేను చెప్పుకుంటున్నాను, నేను ఎలాగ చేయాలి అన్నది నాకు లెర్నింగ్ లాగా అన్నట్టుగా అనిపించింది మాతాజీ. కరెక్ట్ శ్లోక ఇచ్చారు, నేను స్ట్రగుల్ అయ్యేదానికి అనేసి. ఇట్స్ ఆల్ కృష్ణాస్ ప్లాన్ మాతాజీ. చక్కగా చెప్పారు మాతాజీ. చాలా బాగుంది. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతా. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. అటాచ్మెంట్ డిటాచ్మెంట్ కూడా చాలా బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. మాకు చాలా బాగా తలకెక్కింది. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. స్వర్ణలత మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ స్వర్ణలత మాతాజీ. హరే కృష్ణ. చాలా క్లారిటీతో చాలా బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. చాలా బాగుంది మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ఉషా మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ప్రణామాలు మాతాజీ. ప్రణామాలు మాతాజీ. ఎంత సింపుల్ గా, ఎంత మనం ఎలా ఉండాలి, ఎంత డౌన్ టు ఎర్త్ ఉండాలి, ఎంత కృష్ణ కాన్షియస్ ఇదిలో ఉండాలి, అన్ని ప్రతిదీ మాకు మళ్ళీ మళ్ళీ గుర్తు చేస్తూ, నిజం మాతాజీ ఇంకా మనం చాలా తెలుసుకోవాలి. అది మళ్ళీ గుర్తు చేశారు మాతాజీ. చాలా బాగుంది. మనకి ఒక్క శ్లోకం ఇచ్చి చెప్పమన్నా కూడా ఇప్పుడు ఒక్కొక్క శ్లోకం కదా మనం మాట్లాడాలి. ఇప్పుడు చాలా బాగా కవర్ చేశారు మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఎగ్జాంపుల్స్ బాగా చెప్పారు. నిజమే మాతాజీ. ఎంతో మనం ఏదో ఇంత చేసి ఇంత అనుకుంటాం, ఇంత ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం, అవన్నీ కరెక్ట్ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. దండోత్ప్రణామ్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ కాంత్ ప్రభుజీ. ధన్యవాద ప్రణామ్ ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ. చాలా మంచి క్లాస్ మాతాజీ. ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్ తీసుకొని చెప్తున్నారు మమ్మల్ని నర్చర్ చేయడానికి. థ్యాంక్ యూ. జస్ట్ స్పీకింగ్ ఫర్ మై సెల్ఫ్ ప్రభుజీ. ప్రెజెంటేషన్ మాత్రం ఇమేజెస్ మీరు హోంవర్క్ బాగా చేశారు. ప్రెజెంటేషన్స్ బాగున్నాయి. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ఉషా మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. హరే కృష్ణ అనురాధ మాతాజీ. ధన్యవాద ప్రణామ్ మాతాజీ. మంచి క్లాస్ మాతాజీ. ఎక్కడ కొట్టాలో అక్కడ కొట్టింది డోస్.
Hari Bol. Thank you, Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna, Matajis and Prabhujis. Any other feedback? Please go ahead. Suresh Prabhuji, మీరు ఏమైనా ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నారా మాతాజీకి? Suresh Prabhuji, Hare Krishna. Yes, Prabhuji, please unmute Prabhuji. Oh, Prabhuji is not able to unmute. Okay. Yeah, please try now, Prabhuji. Suresh Prabhuji. Okay. Okay, anyone else want to speak? Please go ahead, or else మన ఏం చేద్దామా మాతాజీ కాల్ ఇంకా ఎవరు Yes, మాట్లాడారు? Mataji. Yes. గోవర్ధన్ రావు Prabhuji. Yeah, please go ahead. గోవర్ధన్ రావు Prabhuji. Hare Krishna. హరే కృష్ణ మాతాజీ దండవత్ ప్రణామ్. Yes, please. Hare Krishna, Prabhuji, please go Prabhuji. ahead. Dhanavad Pranam, Prabhuji. చాలా బాగుంది మాతాజీ మీ క్లాసు. Thank you, Prabhuji. మీ అందరి ఇన్స్పిరేషన్, Prabhuji. అదే కృష్ణుడి పాదాలతో ఎప్పుడు నిరంతరం ఏమి పట్టించుకోకుండా మన ఇంటెలిజెన్స్ తోటి నాలెడ్జ్ తోటి మనం కృష్ణుడిని నిరంతరం గనక మన ధ్యానంలో మన మనసులో మైండ్ తోటి గనక ఆయన పాదపద్మాలని సేవిస్తూ ఉంటే సర్వీస్ అనేది చాలా గొప్ప విషయం అని చెప్పారు మాతాజీ. హ్యాట్స్ ఆఫ్ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. దండవత్ ప్రణామ్ మాతాజీ. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. Okay, Mataji, we'll end now. Call now. Hare Krishna, Matajis and Prabhujis. If no other feedback, we'll end the call now. Srimad Bhagavatam ki jai. Srila Prabhupada ki jai. His Grace Balgovind Prabhuji ki jai. Usha Mataji ki jai. Thank you very much, Matajis and Prabhujis. Ending the call now. Hare Krishna. Hare Krishna.